अब ये जो काले अंग्रेज, जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है, ये गाड़ियों के नीचे देश के किसान को रौंदने का काम कर रहे हैं। भाजपा के लाडले बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंदने का काम किया, उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। पुलिस से लेकर सारी जांच एजेंसियां तक गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, उनके दायरे में आती हैं। तो जब जांच एजेंसी बाप की, तो वो बेटे को कैसे गिरफ्तार होने देगा? इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੜਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ लगातार चाहे दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, चाहे पंजाब 'ਚ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, समूची आम आदमी पार्टी लीडरशिप की ओर से देश के किसान को और उन सभी शहीदों को जिनकी कल शहादत लखीमपुर खेरी की धरती पर हुई, उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, हमने देखा था कि एक समय राजे महाराजे दुश्मनों को हाथी से कुचलवाते थे। हमने उसके बाद देखा कि अंग्रेज़ आए हमारे देश पे शासन करने। अंग्रेज़ घोड़े के नीचे लोगों को कुचलवाते थे। अब ये जो काले अंग्रेज, जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है, ये गाड़ियों के नीचे देश के किसान को रौंदने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस संघर्ष की घड़ी में देश के किसान के साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की एक डेलीगेशन अभी इसी समय यहाँ से रवाना हो रही है, चंडीगढ़ से रवाना हो रही है और सीधा लखीमपुर खेरी जाकर तीन मांगे, तीन चीज़ें हम लोग प्रशासन के सामने रखने जा रहे हैं। पहली चीज़ कि जिस भाजपा के लाडले बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंदने का काम किया, उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग जो हम रखने जा रहे हैं वो है एक निष्पक्ष जांच की, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब इस मामले में करी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तीसरी और सबसे जरूरी मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजय मिश्रा को इसी समय बर्खास्त किया जाए। जब तक अजय मिश्रा अपनी मंत्रालय पे एमओएस होम का चार्ज लिए सीट पर, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। पुलिस से लेकर सारी जांच एजेंसियां तक गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, उनके दायरे में आती हैं। तो जब जांच एजेंसी बाप की, तो वो बेटे को कैसे गिरफ्तार होने देगा? तो ये तीन मांगे, भाजपा के लाडले बेटे जिसने देश के किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, उसे गिरफ्तार किया जाए, निष्पक्ष जांच जुडिशियल प्रोब बिठाई जाए और अजय मिश्रा नाम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार, उन्हें बर्खास्त किया जाए जब तक जांच पूरी नहीं होती है, क्योंकि जांच एजेंसियां उनके अधीन आती हैं। इसी के साथ साथ इस हैवानियत और इस नरसंहार जिसने लखीमपुर खेरी की और उत्तर प्रदेश की धरती को लहूलुहान कर दिया, देश के किसान के लहू से, वहां जाकर परिजनों से मिलने का, उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का,
दुख बांटने का प्रयास, चेष्टा, कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। और आम आदमी पार्टी की आज की एक डेलीगेशन यहां से रवाना होने जा रही है, जो सीधा लखीमपुर खेरी किसानों के पास पहुंचेगी, किसानों के साथ खड़ी होगी। मैं हमारे एलओपी चीमा साहब को कहूंगा, वो आगे की बात आपसे साझा करेंगे। ऐसे बोलना। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੜਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ 3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਐਨੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ 45 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? 2 मांगे ऐसी हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 24 घंटे होने को आए हैं उस वारदात को, उस नरसंहार को, और जिस भाजपा के लाडले बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहा है, सरेआम घूम रहा है। तो जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा। और दूसरी चीज, एक इंडिपेंडेंट जांच, एक निष्पक्ष प्रोब तब तक नहीं हो सकती जब तक उस लाडले बेटे के पिता गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री को ही तो सारी जांच एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं, तो जांच कैसे होगी? जांच कौन करेगा? तो मंत्री बर्खास्त हो, बीजेपी का लाडला बेटा गिरफ्तार हो, ये 2 मांगे ऐसी हैं जिसके लिए जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में संघर्ष करते रहेगी। देखो ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। हमारे राज्यसभा एमपी वही है संजय सिंह। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।